जय जगन्नाथ पिला माने आज आम संस्कृत शिक्षायतन प्रकोष्ठ मध्य सिंह शशक कथार शेष दुईटी पारा पढ़ा एवं अभ्यास करने चेष्टा करवा समय देखी आस ताहले पूर्व पठित सिंह शशक कथारू किछि मानस मंथन करवा मन पकेबा ताहले आमे पढ़ी शशक भासुरक को निजर कपटपूर्ण कथा द्वारा छलनात्मक कथा द्वारा रगाइबा पई चेष्टा करथिला नहीं एवं भासुरक मध्य तार कथारे क्रोधित होई कहिला जे जदि से सिंह ए बणरे रहुची से चोर सिंह ताले तमे मते ताकू देखाओ मु जहा द्वारा मृग मानकर कोप को ता ऊपर पकईकी मु टिके सुस्थ हेबी नहीं तापरे शशक कहिला से सिंहटी दुर्गरे रही आ दुर्गरे थिबा रिपु बा शत्रु दुसाध्य अटे किंतु भासुरक कहिला दुर्गरे से रहू पछे किंतु से चोर सिंह को मते देखाओ जहा द्वारा मु ताकू व्यापा दैसेमी बा विनाश करी पारिबी एटा पर्यंत आमे पढ़िथिले एबे ता पर पैराग्राफ को आमे जिबा अथ शशक आह अथ कहले एहा परे शशक युक्त आह शशक कहिला एहा परे ठेकुआ कहिला जद्येवं जदि युक्त एवं जद्येवं कहला जदि एपरी कथा तदा गच्छतु तदा युक्त आगच्छतु तदा कहले ताहा हेले आगच्छतु आगच्छतु माने आसंतु स्वामी कहला जदि आपनकर एपरी इच्छा जे दुर्गरे थिले मध्ये आपण ताकू मारी परिबे ताहले आसंतु हैला एवं उक्त्वा अग्रे चलितः संधि विच्छेद करदबा एवं युक्त उक्त्वा युक्त अग्रे एवं कहले एही परी उक्त्वा माने कही अग्रे कहले आगरे चलितः चलिला चल युक्त त पिला माने एही परी कही ठेकुआ कोन कला आगे आगे चलिला कारण से जो कूपटी ताकू कोन भासुरक देखिथिला तेणु ये आगे आगे गले भासुरक को देखैबो तेणु आगे आगे चलिला ततश्च ततः युक्त च ततः माने ताहा परे च माने ओ पूर्वदृष्ट कूपम आसाद्य पूर्वदृष्ट कूपम युक्त आसाद्य आसाद्य आ युक्त साद युक्त ल ताले पूर्वरु देखिथिबा कूओ निकट को जाई बा कूओ पाखरे पहुंची सह भासुरक माह सहरे पिला माने विसर्ग नाही तेणु संधि विच्छेद कर सेठी संधि हेची सह युक्त भासुरकम युक्त आह सह कहले से भासुरकम अर्थात भासुरक को कहिला सह हैला कर्तरी प्रथमा भासुरकम हैला कर्मणि द्वितीया कौन कहिला स्वामी संबोधने प्रथमा हैला हे स्वामी हे प्रभु कस्ते प्रतापम सोढ़ुम समर्थ कहस्ते संधि विच्छेद कलेब कह युक्त ते कह माने किए से ते माने ताहार प्रतापम अर्थात तार राग को कोप को सोढ़ुम समर्थ सहिबा पई समर्थ हब सोढ़ुम प्रकृति प्रत्यला सह युक्त तुमुन स आउ ह विसर्ग नुई स ह युक्त तुमुन सोढ़ुम किए तार प्रताप को सहिबा पई समर्थ हब त्वाम दृष्ट्वा दूरत अपि ताले दूरतः युक्त अपि दूरत अपि दूररु मध्य त्वाम दृष्ट्वा तुमको देखी हैला दृष्ट्वा दृश्युक्त त्वा ताले दूररु मध्य से तुमको देखिकी सह चौरसिंह प्रविष्ट स्वम दुर्गम सह चौरसिंह से चौरसिंहटी दूररु मध्य आपण को देखी स्वम दुर्गम प्रविष्ट निज दुर्ग को प्रवेश करिगला प्रविष्ट प्रयुक्त बीस युक्त त माने बेखातिर कला भासुरक को नहीं दूररु देखिला किंतु ये कौन करिवो मोर या भाबिकी दुर्गरे प्रवेश कला तदा गच्छतु संधि विच्छेद कले तदा युक्त आगच्छतु तदा माने ताहा हेले आगच्छतु माने आसंतु जेन दर्शयामी जेन कहले जहा द्वारा देखाइबी भासुरक आह भासुरक युक्त आह भासुरक कहिला भासुरक कर्तरी प्रथमा अरे दर्शय में तत् दुर्गम कहला अरे दर्शय में तत् दुर्गम दर्शय माने देखाओ मैं माने मोते तत् दुर्गम सही दुर्ग को
କହିଲା ସେ ଦୁର୍ଗ ପଛେ ପଶୁ, ଦେଖାଅ ମତେ ସେଇ ଦୁର୍ଗକୁ। କିଏ କହିଲା? ଭାସୁରକ। ତଦନୁ ଶଶକେନ ଦର୍ଶିତଃ କୂପଃ। ତଦନୁ ତତ୍ ଯୁକ୍ତ ଅନୁ ତଦନୁ ତାହାପରେ, ତଦନୁ କହିଲେ ତାହାପରେ, ଶଶକେନ ଦର୍ଶିତଃ କୂପଃ, ଶଶକେନ କହିଲେ ଶଶକ ଦ୍ୱାରା, ଅନୁକ୍ତେ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା, ଦର୍ଶିତଃ କୂପଃ କୂଅଟିକୁ ଦେଖାଇ ଦିଆଗଲା। ଠେକୁଆ ଦ୍ୱାରା କୂଅଟିକୁ ଦେଖାଇ ଦିଆଗଲା। କର୍ତ୍ତୃବାଚୀରେ ଆମେ କହିବା ଠେକୁଆ କଣ କଲା? କୂଅଟିକୁ ଦେଖାଇ ଦେଲା। ତତଃ ତାହାପରେ, ସୋପି ମୂର୍ଖଃ ସିଂହଃ, ସୋପି ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ହବ ସହ ଯୁକ୍ତ ଅପି, ସୋପି ସହ ମାନେ ସେ, ଅପି ମଧ୍ୟ, ଅପି ମାନେ ମଧ୍ୟ, ମୂର୍ଖ ସିଂହ ହେଲା, ସିଂହ କଣ ମୂର୍ଖ, କାରଣ ଜାଣିପାରୁନି ଯେ କୂଅଟା ଏଇଟା ଦୁର୍ଗ ନୁହଁ, ହେଲେ ସେଇ ମୂର୍ଖ ସିଂହ ମଧ୍ୟ କୂପ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମନମ୍ ପ୍ରତିବିମ୍ବମ, କୂପ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ କୂଅ ମଧ୍ୟରେ, ସ୍ଥାନାଧିକରଣେ ସପ୍ତମୀ, ଆତ୍ମ ପ୍ରତିବିମ୍ବମ ନିଜର ପ୍ରତିଛବିକୁ, ପ୍ରତିବିମ୍ବମ ମାନେ ପ୍ରତିଛବି ପ୍ରତିରୂପକୁ, ଜଳ ମଧ୍ୟ ଗତମ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବାର, ଗତମ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଦୃଶ୍ଯୁକ୍ତ ତ୍ୱା ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖି, ସିଂହନାଦମ ଅକରୋତ୍, ସିଂହନାଦମ ସିଂହ ଗର୍ଜନ ହେଲା, ସିଂହର ଯୋଉ ବିରାଟ ଗର୍ଜନ କଲା। କୂପ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିଲା କଣ? ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ବା ପ୍ରତିଛବିକୁ, କିନ୍ତୁ ଭାବିଲା କଣ ସେଇଠି ହଉଛି ଅଲଗା ଅନ୍ୟ ସିଂହ ବୋଲି ଭାବିଲା, ତେଣୁ ସିଂହନାଦ ମକରତ ଗର୍ଜନ କଲା ତାକୁ ଦେଖିକି, ମାନେ ତାକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ। ତତଃ ତତଃ କହିଲେ ତାହାପରେ, ପ୍ରତିଶବ୍ଦେନ ଇଏ ଯେତିକି ଜୋର ଗର୍ଜନ କଲା, ନାଦ କଲା, ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦେନ କୂପ ମଧ୍ୟାନ୍ତ କୂପ ମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ୱିଗୁଣତରଃ ନାଦଃ ସମୁତ୍ଥିତଃ, ଦ୍ୱିଗୁଣତରଃ ଦୁଇ ଗୁଣ ମାନେ ଡବଲ, ନାଦଃ ସମୁତ୍ଥିତଃ ନାଦ ବା ସ୍ୱର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ହେଲା, ସେ ଯେତିକି ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ କରିଥିଲା ତାର ଡବଲ ସ୍ୱର ତା ଭିତରୁ ବାହାରିଲା କୂଅ ମଧ୍ୟରୁ। ଅଥ ତେନ, ଅଥ କହିଲେ ଏହାପରେ, ତେନ ତେନ ମାନେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଭାସୁରକ ଦ୍ୱାରା, ତମ୍ ଶତ୍ରୁମ୍ ମତ୍ୱାତ୍ମନମ୍, ମତ୍ୱା ଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମନମ୍, ତାହେଲେ ତମ୍ ଶତ୍ରୁମ୍ ତାକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି, ମତ୍ୱା ମନ୍ ଯୁକ୍ତ ତ୍ୱା ତାକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ମନେ କରି, ଆତ୍ମନମ୍ ନିଜକୁ, ତସ୍ୟୋପରି ତା ଉପରକୁ, ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ୟ ପକାଇ ମାନେ ଡେଇଁ, ପ୍ରଯୁକ୍ତ କ୍ଷିପ୍ ଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟପ୍, ପ୍ରାଣାହା ପରିତ୍ୟକ୍ତାଃ ପ୍ରାଣ ପରିତ୍ୟାଗ କଲା। ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଣଟା ସବୁବେଳେ ବହୁବଚନାନ୍ତ ଶବ୍ଦ, ତେଣୁ ପ୍ରାଣାହା ପରିତ୍ୟକ୍ତାଃ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାକୁ ଭାବିଲା କଣ? ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଦେଖିକି ଇଏ ହଉଛି ଅନ୍ୟ କଣ ସିଂହ, ତେଣୁ ତା ଉପରକୁ ଡେଇଁଲା। ଯେମିତି ଡେଇଁଛି କଣ ହେଲା? ନିଜେ ହିଁ ମଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ୟ ପ୍ରାଣାହା ପରିତ୍ୟକ୍ତାଃ ପ୍ରାଣ ପରିତ୍ୟାଗ କଲା। ଶଶକ ଅପି, ପିଲେ ଶଶକକୁ ସେତେବେଳେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଥିବ ନାଇଁ? ଶଶକ ଅପି ଶଶକଃ ଯୁକ୍ତ ଅପି, ଶଶକ ମଧ୍ୟ ହୃଷ୍ଟ ମନାହା ଖୁସି ମନରେ, ଆନନ୍ଦିତ ମନରେ, ସର୍ବମୃଗାନ୍ ଆନନ୍ଦ୍ୟ, ସର୍ବମୃଗାନ୍ ଯୁକ୍ତ କଣ? ସର୍ବମୃଗାନ୍ ଯୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦ୍ୟ ସମସ୍ତ ମୃଗମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରାଇ, ତହି ସହ ସହଯୋଗେ, ତହି ହେଲା ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଥା ସୁଖମ ହେଲା, ଯଥା ସୁଖମ ସୁଖମ ଅନତିକ୍ରମ୍ୟ, ତାହେଲେ ଯଥା ସୁଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆନନ୍ଦରେ, ତତ୍ର ବନେ ସେହି ବଣରେ କଣ ହେଲା ନା ଯଥା ସୁଖମ ତତ୍ର ବନେ ନ୍ୟବସତ୍, ତତ୍ର ବନେ ନ୍ୟବସତ୍ ସେହି ବଣରେ ବାସ କଲା। ହେଲା, ତାହେଲେ ଆନନ୍ଦରେ ସେହି ବଣରେ ବାସ କଲା। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା କି ଅଭ୍ୟାସ ଦେଖିଦେବା, ସମୟ ଅଛି ଦେଖ। ନିଜ ଭାଷୟା ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱୟେନ ବାକ୍ୟ ତ୍ରୟେଣ ବା ଉତ୍ତରମ ଲିଖତ, ତାହେଲେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଆମର ତ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବା। ମାନେ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟି କିମ୍ବା ତିନୋଟିରେ, ଅଧିକ କରିବା ନାହିଁ। ଯେତିକି ଆମର ଦେଇଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ କରିବା। ଭାସୁରକଃ କଥଂ ମୃତଃ, ଭାସୁରକ କିପରି ମଲା? ଭାସୁରକ ଶଶକର ପ୍ରରୋଚନାରେ ପଡ଼ି କୂପ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଦେଖି ବା ପ୍ରତିଛବିକୁ ଦେଖି କଣ ନାଦ କଲା, ସିଂହ ନାଦ କଲା, ଏବଂ ତାହା ଦ୍ୱାରା କୂପ ମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ସ୍ୱର ବାହାରିଲା। ଏହାକୁ ସେ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ମନେକରି ତା ମଧ୍ୟକୁ ଡେଇଁ, କୂପ ମଧ୍ୟକୁ ଡେଇଁ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲା। କ୍ରୁଦ୍ଧଃ ସିଂହଃ ଶଶକମ୍ କିମ୍ ଅବଦତ୍,
ରାଗି ଯାଇଥିବା ସିଂହଟି ଶଶକକୁ କଣ କହିଲା? ଯେତେବେଳେ ଶଶକ ବିଳମ୍ବରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା, ଆରେ ରେ ଶଶକା ଧମ, ଏକରେ ତ ତୁ କ୍ଷୁଦ୍ର, ଦୁଇରେ ଏତେ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଅଛୁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତତେ ଖାଇ ସକାଳ ହେଲେ ସମସ୍ତ ପଶୁକୁଳକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବି। ହେଲା, ସମସ୍ତ ପଶୁକୁଳକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି। ତାପରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତବଃ ଭାସୁରକାୟ କୀଦୃଶଂ ପ୍ରସ୍ତାବଂ ଦତ୍ତବନ୍ତଃ। ବଣର ଜନ୍ତୁମାନେ ଭାସୁରକକୁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ? ବଣର ଜନ୍ତୁମାନେ ଭାସୁରକକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଶୁରେ ହିଁ ବିନା କ୍ଲେଶରେ ପ୍ରାଣଯାତ୍ରା ହେଇପାରିବ। ସମସ୍ତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି କି ଲାଭ? ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ ଏଇଠାରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଜାତିକ୍ରମରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପଶୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣଯାତ୍ରା ଠିକରେ ବିନା କ୍ଲେଶରେ ହେବ। ପଶୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଚ୍ଛେଦନ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଶଶକଃ ବିଳମ୍ବସ୍ୟ କାରଣଂ କିମ୍ ଅବଦତ୍। ଶଶକ ବିଳମ୍ବର କାରଣ କଣ କହିଥିଲା? ଶଶକ ବିଳମ୍ବର କାରଣ କହିଥିଲା ଯେ ଆମେ ବାଟରେ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ, ମୋ ସହିତ ଆଉ 4ଟି ଠେକୁଆ ବି ଆସୁଥିଲେ, ଆମେ ବାଟରେ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସିଂହ ବାହାରି କହିଲା ଯେ ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ତୁମେମାନେ? ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ହେଲା, ଏହା କହିଲା ଏବଂ ତାକୁ ବୁଝେଇକି ଅନ୍ୟ ସିଂହମାନଙ୍କୁ, ଠେକୁଆମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ରଖି ସେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେଇଥିଲା, ଏ କଥା କହିଲା। ପଶୁନାଂ ପ୍ରସ୍ତାବଂ ଶ୍ରୁତ୍ୱ ଭାସୁରକଃ କିମଃ। ପଶୁମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ଶୁଣି ଭାସୁରକ କହିଲା, ଯଦି ତୁମେମାନେ କହୁଥିବା କଥାରୁ ଟିକେ ବି ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତା ପରଦିନ ସମସ୍ତ ପଶୁକୁଳକୁ ବିନାଶ କରିଦେବି। ହେଲା, ଏବେ ନିଜ ଭାଷୟା କଣ କର? ନିଜ ଭାଷାରେ ଗୋଟିଏ ଏକ ପଦାତ୍ମକ ବା ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମ୍ ଲିଖତ। ଭାସୁରକଃ ନିତ୍ୟଂ କାନ୍ ବ୍ୟପାଦୟତି ପଶୁନ୍। ହେଲା, ଜାତିକ୍ରମଣେ କଦାଚିତ୍ କସ୍ୟ ବାରଃ ଆଗତଃ ଶଶକସ୍ୟ। ଶଶକଃ କୂପमध्ये କିମ୍ अपश्ୟତ୍? ଆତ୍ମନଃ ପ୍ରତିବିମ୍ବମ୍। କୀଦୃଶଃ ରିପୁଃ ଦୁଃସାଧ୍ୟଃ ଦୁର୍ଗସ୍ତଃ। ହେଲା, ଉତ୍ତର ବୁଝୁଛ ତ? ଗୋଟେ ପଦ ରହୁଛି। ପ୍ରତିବିମ୍ବେନ କୂପାତ୍ କଃ ସ୍ୱରଃ ସମୁତ୍ଥିତଃ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ସ୍ୱରଃ। ହେଲା, ଭାସୁରକଃ କଥଂ ସ୍ୱସ୍ତ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତି ମୃଗକୋପମ୍ ନିକ୍ଷେପ୍ୟ। ମୃଗକୋପକୁ ପକାଇ। ମାର୍ଗେ ଗଚ୍ଛନ୍ତଂ ଶଶକମ୍ ଅପର ସିଂହ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା କିମ୍ ଉବାଚ। ଅପର ସିଂହଟି କହିଲା ଯେ ଆରେ କୋ ପ୍ରସ୍ଥିତଃ ଜୁୟମ୍। ଆରେ ତୁମେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଶଶକଃ ସମସ୍ତ ମୃଗୈଃ ପ୍ରେରିତଃ କିମ୍ ଅକରତ୍? ମନ୍ଦମ୍ ମନ୍ଦମ୍ ଅଗଚ୍ଛତ୍। କୂପେ ସ୍ୱପ୍ରତିବିମ୍ବଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଶଶକଃ କିମ୍ ଅଚିନ୍ତୟତ୍। କୂପ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖି ଶଶକ କଣ ଚିନ୍ତା କଲା? ଚିନ୍ତା କଲା କଣ? ସିଂହକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଭବ୍ୟ ଉପାୟମ୍ ଅସ୍ତି। ଆଗକୁ ଉପାୟ ଅଛି। ପ୍ରତିଦିନମ୍ କତି ସ୍ୱପଦାଃ ଭାସୁରକ ସମୀପମ୍ ଯାଆନ୍ତି? ଗୋଟିଏ, ଏକଃ ସ୍ୱପଦଃ। ହେଲା, ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା। ଯତସ୍ତବ, ଯତଃ ଯୁକ୍ତ ତବ, କସ୍ତେ, କଃ ଯୁକ୍ତ ତେ, ତଦନୁ, ତତ୍ ଯୁକ୍ତ ଅନୁ। ଶଶକାନତ୍ର, ଶଶକାନ୍ ଯୁକ୍ତ ଅତ୍ର। ପ୍ରାତରାହରାୟ, ପ୍ରାତଃ ଯୁକ୍ତ ଆହାରାୟ। ଯଦ୍ୟେବଂ, ଯଦି ଯୁକ୍ତ ଏବଂ। ତଦାଗଚ୍ଛତୁ, ତଦା ଯୁକ୍ତ ଆଗଚ୍ଛତୁ। ସାଧ୍ୟ ଭବତି, ସାଧ୍ୟଃ ଯୁକ୍ତ ଭବତି। ସିଂହନାଦମ୍ ଅକରତ୍, ସିଂହନାଦମ୍ ଯୁକ୍ତ ଅକରତ୍। ଏ ଥିଲା କଣ? ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ, ନାଇଁ କି? ତାପରେ ସନ୍ଧିମ୍ କୁରୁ, ସନ୍ଧି କର। ସିଏ ଥିଲା ବିଚ୍ଛେଦ, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। ତୃପ୍ତି ହି ଯୁକ୍ତ ଭବତି, ତୃପ୍ତିର୍ ଭବତି। ନ ଯୁକ୍ତ ଏକଃ, ନୈକଃ। ତସ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ରେ, ତସ୍ୟାଗ୍ରେ। ସକଳାନି ଯୁକ୍ତ ଅପି, ସକଳାନ୍ୟପି। ନରେ ଝିଅପଳା। ସହ ଯୁକ୍ତ ଅହମ୍, ସୋऽହମ୍। ସର୍ବାନ୍ ଯୁକ୍ତ ଏକାମ୍, ସର୍ବାମେକାମ୍। ତସ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଉପରି, ତସ୍ୟୋପରି। ମତ୍ୱା ଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମନମ୍, ମତ୍ୱାତ୍ମନମ୍। ସର୍ବ ଯୁକ୍ତ ଉଚ୍ଛେଦନମ୍, ସର୍ବୋଚ୍ଛେଦନମ୍। କହ ଯୁକ୍ତ ଚିତ୍, କଶ୍ଚିତ୍। ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ପଢେଇଲା ବେଳେ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଆଉ ଥରେ ତମେ ତାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିଦେଲେ ପୁରା ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ। ଏବେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦର ବିଭକ୍ତି ନାମ ଲେଖ। କେବଳ ବିଭକ୍ତି ପିଲାମାନେ ବାଛିବା। ବିଭକ୍ତି ନାମ। ବନେ ହେଲା ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି, ତୋମ ହେଲା ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି, ସ୍ୱପଦେଇ ହେଲା ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି, ରିପୁ ହେଲା ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି, କୂପ ମଧ୍ୟାତ୍ ହେଲା ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି।
बुझिपाल शब्द रूप टिके देखुथिबो आउ थरे कहि दउची बन्ने हैला सप्तम विभक्ति त्वम प्रथम विभक्ति स्वापदेही तृतीय विभक्ति रिपुहु प्रथम विभक्ति उपमध्यान्त पंचमी विभक्ति। एबे 6 नंबर रेखांकित पदानाम विभक्ति और कारण दर्शाओ। स्वामी नेला संबोधने प्रथमा शशक हैला कर्तरी प्रथमा मया हैला अनुक्त कर्तरी तृतीया एठी मया हैला सहयोगे तृतीया अभीष्ट देवताम स्मरत अभीष्ट देवता हैला कर्मणि द्वितीया हैला पिला माने एबे वाक्य गठन करिबा उपरी वृक्षस्य उपरी बानरः अस्ति गछ उपरे मांकड़टी अछि बिना जलम बिना जीवनम नास्ति जल बिना आमे बंची पारिबानी जीवनम नास्ति क्रमेण छात्राः क्रमेण विद्यालयम गच्छन्ति सविनयम सह सविनयम अवदत् से विनयर सहित कहला नम्रतार सहित कहला सह मया सह आगच्छत्वम यथा सुखम पशवः वने यथा सुखम निवसन्ति ହେଲା ସୁଖରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନେ ଏପରି ଏବଂ ମା ଜଳ୍ପ ଏପରି କୁହ ନାହିଁ ସ୍ମରତ ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବତାମ୍ ସ୍ମରତ ତତ୍ର ମାନେ ସେଠାରେ ତତ୍ର एकः କୂପः अस्ति କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍ ଅଧ୍ୟୟନମ୍ अस्माकं କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍ ଅଧ୍ୟୟନ ବା ପଢିବା ହେଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏବେ ଶୁଦ୍ଧମ୍ ଉତ୍ତରମ୍ ନିରୂପୟତ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ବାଛିବା। ସିଂହस्य ନାମ କିମ୍ ସିଂହस्य ନାମ ଭାସୁରକଃ ହେଲା ସିଂହର ନାଁ କଣ ଭାସୁରକ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାପରଟା କଣ ଅଛି ତାପରେ ଅଛି ରିପୁଃ କଦା ଦୁଃସାଧ୍ୟ ଭବତି ଦୁର୍ଗସ୍ଥ ରିପୁ କେତେବେଳେ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ହୁଏ ଦୁର୍ଗସ୍ଥ ଦୁର୍ଗରେ ଥିଲେ ରିପୁ କଣ ହୁଏ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ହୁଏ। ତାପରେ ମୂର୍ଖଃ ସିଂହଃ କୂପ मध्ये ଆତ୍ମନମ୍ ପ୍ରତିବିମ୍ବମ୍ ଜଳ ମଧ୍ୟଗତମ୍ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା କିମ୍ ଅକରତ୍ ସିଂହନାଦମ୍ ଅକରତ୍ ଏଇଟା ଠିକ ସିଂହନାଦ କଲା नहीं कदाचित जातिक्रमात् कस्य बारयतः समायतः जातिक्रम रे कहा बार थरे आसिला शशकस्य ହେଲା शशकस्य ହେଲା ठीक केन पंचतंत्रम विरचितम किए पंचतंत्र रचना करथिले विष्णु शर्मणा ठीक हैला। तापरे एबे आमे शून्य स्थानम पुरयत कोष्टका ताले इति कोष्टक मध्यरे केते उडे देइची शब्द ता भितर बाछिके शून्य स्थान पूरण करिबा। सविनयम दुर्गम क्लेशम तस्य आत्मनः आमे देखिबा फास्ट कोन अछि प्राणयात्रा डैश बिना भविष्यति प्राणयात्रा कोन हबो क्लेशम बिना भविष्यति एक ए गुटिको खरे कोन अछि कूप मध्ये डैश प्रतिबिंबम ददर्श कूप मध्ये आत्मनः प्रतिबिंबम ददर्श गर अछि शशकः डैश प्रवच सविनयम शशकः सविनयम प्रवच मृगकपम डैश उपरि क्षिप्त्वा स्वस्थ भवामि तस्योपरि मृगकपम तस्योपरि क्षिप्त्वा स्वस्थ भवामि सह चौरसिंहः प्रविष्टः स्वम दुर्गम हैला निज दुर्ग को से प्रवेश कला कि से चौरसिंहटी। एबे पिला माने आमे आजी सिंह शशक कथा को संपूर्ण कले नहीं तार दुईटी पैराग्राफ थिला ताको पढ़िले एवं अभ्यास कले। एबे तुम मानक पई काम से जो दुईटी पारा पढ़ाला तार सरलार्थ लेख तार ओडिया अर्थ एवं ए जो आमे कले अभ्यास आकु निज खाता मध्यरे लेख कारण आमे जते पढ़िले किछि लाभ नै लिखिदेले थरे ताहा मन भितरे लिखि कि रहि जाय पिला माने तेणु ताकु लेख एवं जदि भी किछि असुविधा रहिबो ताले मते पचारिले पुणी आमे ताकु पढ़िबा बढ़िया लागला गपटा बुद्धि खटाओ सबले बुद्धि द्वारा तुमे बलवान को भी आयत्त करि परिबो। ताले आजी एठी आमे रहिबा पुणी आ गोटे विषय नै पुणी आ गोटे पिरियड देखा हबो तुम मानक सहित आजी पई एथिकी।